सत श्री अकाल साथियों, स्वागत है तुहाडा यूट्यूब चैनल के उपर। असी अज पहली वीडियो बनाउण जा रहे हैं। राजनीति शास्त्र के नाल संबंधित 3000 प्लस प्रश्न उत्तर असी इस यूट्यूब चैनल के उपर लैके आवांगे। जिहड़े साथी लैक्चरर ते मास्टर केडर की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लिए वीडियो जी बहुत हैल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उन्होंने तैयारी तो वधिया कर रखी है, बहुत वधिया तैयारी उन्होंने चल रही है। आई होप मैनूं उम्मीद है भी सब ने वधिया तैयारी कर रखी होनी है, पर उन्होंने लिए जिहड़ा अभ्यास सैट है, जिहड़ा प्रश्न उत्तर लाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए स्क्रीन के उपर तुहानूं 50 प्लस हर एक वीडियो के क्वेश्चन मिलणगे, तो तुसीं अपनी तैयारी है जिहड़ी इन्हां प्रश्नों के नाल कर सकते हो। तो बाकी वीडियो असीं शुरू करन जा रहे हैं। किसी भी साथी का सुझाव होवे वो अपने कमेंट बॉक्स के जरूर रखना है। तो पहली वीडियो जी अज असीं शुरू करन जा रहे हैं जी। करते हैं पहले प्रश्न के नाल शुरुआत। पहला प्रश्न जिहड़ा अपना स्क्रीन के उपर दिख रहा जी, हेठ लिखियां विचों किसने भारतीय संविधान बनाउण दे विच सब तो डूंघा प्रभाव छड्डिया। ठीक है जी, पहले प्रश्न के विच आपां नूं चार ऑप्शन आपां नूं पता ही है, चार चार ऑप्शन हुंदे ने। पहला जिहड़ा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, दूजा ऑप्शन है संयुक्त राज अमरीका का संविधान, तीजा है आयरलैंड का संविधान, तो चौथा है भारत सरकार एक्ट 1935। आपां नूं पता ही है ब्रिटिश संविधान के विचों भी आपां कुछ ना कुछ लैता है, संयुक्त राज अमरीका तो भी कुछ ना कुछ लैता है, आयरलैंड तो भी कुछ ना कुछ लैता है, पर सब तो ज़्यादा जिहड़ा संविधान का पार्ट आपां लैता है जी, वो लैता भारत सरकार एक्ट 1935। तो ऑप्शन अपने कोल की आ जाता जी, भारतीय संविधान बनाउण दे विच सब तो डूंघा प्रभाव किहने छड्डिया जी, भारत सरकार एक्ट 1935 का ऑप्शन क्या आ जाऊगा जी, अपना डी आ जाऊगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले प्रश्न के उपर। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के मैंबरों विचों किहड़ा शामिल नहीं सीगा। इन्हां दे विच आपां नूं ऑप्शन दे के पुछया भी किहड़ा नहीं सी। आपां नूं मैंबर पुछ लिया भी संविधान सभा के मैंबरों विचों किहड़ा मैंबर नहीं सी। ठीक है, नहीं नूं पूरे ध्यान दे विच रखना, क्योंकि मैं भी बहुत बारी क्वेश्चन गलत कीते हैं। नहीं नूं आपां कई बार प्रश्न दे विच नहीं पढ़ते। ठीक है, तो नहीं आपां नूं शब्द जिहड़ा प्रश्न नूं पूरा ध्यान दे नाल पढ़ना है। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के मैंबरों विचों किहड़ा शामिल नहीं सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, के एम मुंशी, ऑप्शन सी आ जाता महात्मा गांधी, ऑप्शन डी आ जाता अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है जी, तो अपने को ऑप्शन की आ जाऊगा जी, ऑप्शन आ जाऊगा सी महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जिहड़ा संविधान सभा के मैंबरों में शामिल नहीं सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, अपना के एम मुंशी, अब्दुल कलाम आज़ाद सारे की सी संविधान सभा के मैंबर सीगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न आ जाता जी, भारत की संविधान सभा की स्थापना का आधार की सीगा। ठीक है जी, भारत की संविधान सभा बनी सी कादे आधार पर बनी सी। अपने को ऑप्शन चार ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मता, ऑप्शन बी आ जाता कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन सी आ जाता भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947, ऑप्शन डी आ जाता भारतीय डोमीनियन दी सूबाई राज विधान सभावां का प्रस्ताव। तो अपने को ऑप्शन की बचता जी, ऑप्शन बचता अपने को बी। अपना ऑप्शन क्या आ जाऊगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आई सी। इस दे आधार पर भारत का संविधान जिहड़ा बन के तैयार होया सीगा। एक संविधान सभा का गठन होया सीगा। पहली मीटिंग हुई सी 9 दिसंबर 1946 के। आपां नूं पुछ सकते हैं भी 1946 के संविधान सभा ने काम करना कदों शुरू किया सी, 1946 के। यही कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन होया सीगा। तो यही आपां नूं प्रश्न के पूछा गया जी, भारत की संविधान सभा की स्थापना का आधार की सीगा। ठीक है जी, अगे चलते हैं आपां प्रश्न नंबर 4 के उपर। आज़ाद भारत की लोक सभा का पहला स्पीकर आपां नूं पुछ लिया जी, कौन सीगा। आज़ाद भारत की लोक सभा जो बन के तैयार हुई सी, आपां नूं लोक सभा का स्पीकर पुछ लिया जी। ठीक है जी, अपने को ऑप्शन चार ने, हुकम सिंह है जी, बलीराम भगत है, ऑप्शन सी रवि राय आ जाता है, ऑप्शन सी आ जाता गिवी अपने जी वी मावलंकर है जी, जी वी मावलंकर। ठीक है जी, जी वी मावलंकर। ऑप्शन अपना ऑप्शन की आ जाऊगा डी, भारत आज़ाद भारत की लोक सभा का पहला स्पीकर जी वी मावलंकर। तो ऑप्शन की आ जाऊगा जी, अपना डी आ जाऊगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न है अपन भारत की संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन सी। कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली का कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर पूछ रहा जी अपन संविधानिक सलाहकार। भारत की संविधान सभा जी बनी है, यदा संविधानिक सलाहकार कौन सी जी, भारत की संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा का प्रधान है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रधान है, सर बी एन राओ। ठीक है जी, तो अपने को ऑप्शन की आ जाऊगा, ऑप्शन सी सर बी एन राओ भारत की संविधान सभा का सलाहकार, संविधानिक सलाहकार है जी। ठीक ठीक जी, सर बी एन राओ। ऑप्शन आ जाऊगा अपना सी। प्रश्न नंबर चलते हैं 6 के उपर। भारतीय संविधान अपनाया गया। ठीक है जी, एक भारतीय संविधान लागू होया, भारतीय संविधान होंद दे विच आया। इत्थे आपां नूं पुछ रहा जी भारतीय संविधान अपनाया गया कदों अपनाया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में आपां नूं पता लागू होया सीगा, 26 जनवरी 1949। ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949। ठीक है जी, तो अपने को ऑप्शन की आ जाऊगा जी, ऑप्शन आ जाऊगा सी भारतीय संविधान अपनाया गया सीगा 26 नवंबर 1949 नूं। अगले प्रश्न के उपर चलते हैं जी, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन सीगा। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन सी।
ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਨੇ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ? ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। 8ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਨੇ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਨੇ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 26 ਦਸੰਬਰ 1942 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ 27 ਦਸੰਬਰ 1911 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, 2 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 9 ਤੇ 9 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 11। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ 2 ਤੇ 7 9, 9 ਤੇ 2 11। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 27 ਦਸੰਬਰ 1911 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 27 ਦਸੰਬਰ 1911 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਕਦੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਕਦੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 1911 ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਕਦੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਆਪਸ਼ਨ 1, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਸੇ ਡਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 14ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਇਹ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਤੇ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, UPSC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? 15ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1946। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ? 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। 16ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਬੀ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। 8 ਸਤੰਬਰ 1946, 9 ਅਕਤੂਬਰ 1947, 8 ਨਵੰਬਰ 1947 ਤਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ 1947। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ? 4 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਕੰਮ 1946 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਡੀ, 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 18 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ। ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਡੀ ਆਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇਕੱਲਾ। ਡੀ ਆਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਡੀ ਆਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ? ਏ। ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਫਟ ਡੀ ਆਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਡੀ ਆਰ 'ਤੇ ਬੀ ਆਰ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 19ਵਾਂ, ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ, ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4 ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ। ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ? ਬੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਡਰਾਫਟਰ ਡੀ ਆਰ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਫਰਾਂਸ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਭਾਰਤ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਅਮਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? 1942 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ 1942 ਵਾਲਾ। ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1930 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1930 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਲਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1930 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1930। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਜੀ 24 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਡਰਨ ਮਨੂ। ਮਾਡਰਨ ਮਨੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਮਾਡਰਨ ਮਨੂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਾਡਰਨ ਮਨੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26 ਤੇ।
बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है जी, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किन्ना ने की है? अपने को ऑप्शन 4 ने, नंबरूदी पद, मुलजी वैश, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर तो श्रीपद डांगे। ठीक है जी, अपने को ऑप्शन की आ जाऊगा जी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सब तो ਜਿਹੜਾ मेन ऑप्शन आ जाता सी आ जाता जी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की पार्टी है जी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर की पार्टी है। याद रखना है प्रश्न, ठीक है, कदों किसी पेपर के आ सकता। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अंबेडकर की पार्टी है जी। ठीक है जी, चलो जी अगे चलते हैं आप प्रश्न नंबर 27 ਤੇ संविधान की खरड़ा कमेटी ਨੂੰ प्रस्तावना किसने पेश की जी? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अगे प्रस्तावना का प्रस्ताव किने रखा सीगा जी? 4 अपने को ऑप्शन ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर तो खुद ही प्रधान है जी, ठीक है, बी एन राओ, महात्मा गांधी, तिने अपने ऑप्शन नहीं है जी। अपना ऑप्शन की बनता फिर? अपना ऑप्शन बनता जवाहर लाल नेहरू। खरड़ा कमेटी को प्रस्तावना पेश की किने भी? जवाहर लाल नेहरू ने। फिर आया संविधान सभा में किसने कहा कि सरकारी नीति, संविधान सभा में किने कहा सीगा जी, की कहा सीगा? बैंक में भुगतानयोग एक चैक वांग है जिसका बैंक अपनी सहूलत अनुसार भुगतान करता। कोटेशन आ गई जी, अपन पुछ लिया कि ये, ठीक है जी, एक किन्ना ने कहा जी बैंक में भुगतान सरकारी नीति की हैगी? एक कहना बैंक में भुगतानयोग चैक वांग है जिसका बैंक अपनी सहूलत अनुसार भुगतान करता है, मादा मार्गदर्शक का सिद्धांत है। ये किने कहा जी? अपने को ऑप्शन 4 ने, के एम मुंशी है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर है, ऑस्टिन है तो के टी शाह। ठीक है जी, चौथा कि ऑप्शन आ जाता अपने को के टी शाह। तो अपन पता ही है जी कौन है ऑप्शन है के टी शाह। ठीक है जी, 28वें का की आ जाऊगा के टी शाह। याद रखनी है सरकारी नीति की है बैंक में भुगतानयोग चैक एक चैक वांग चैक है जिसका बैंक अपनी सहूलत अनुसार भुगतान करता है, दा मार्गदर्शक का सिद्धांत है। किने कहा जी? के टी शाह ने कहा। ठीक है जी, चलो जी अगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 के उपर। भारत को कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया सी? हिस्टरी का प्रश्न है, पोलीटिकल का भी प्रश्न है। ठीक है, भारत को कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया सी? 29वां प्रश्न आप देखते हैं जी। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए, सत्ता के तबादले लिए संविधान की व्यवस्था तय करना, पाकिस्तान लिए जिन्हों की मंग को स्वीकार करने के लिए, भारत को आज़ादी देने तो इनकार करने के लिए। चौथा ऑप्शन तो अपना बनता ही नहीं भी भारत को आज़ादी देनी है या नहीं देनी। ठीक है, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करनी, राष्ट्रीय सरकार भी हजे अपनी बनी नहीं सी। ठीक है, भारत के लिए एक भारत हजे अंग्रेजों की सरकार का हिस्सा है। तो सत्ता के तबादले लिए, सत्ता के तबादले लिए ऑप्शन की बनता जी? अपना बी बनता है। क्यों भेजा गया सीगा? सत्ता के तबादले लिए एक संविधानक व्यवस्था तय करना, एक संविधानक व्यवस्था तैयार करके देनी उन्होंने। एक संविधानक जिहड़े कह दी आप तैयार करके कैबिनेट मिशन की कहता भी एक संविधानक सभा तैयार कर देंगे, उन्होंने लिए आपका संविधान बना लैणगे दोवें देश आपका। ठीक है, तो ये सत्ता के तबादले लिए एक संविधानक व्यवस्था तय करने के लिए कैबिनेट मिशन है जो भारत भेजा गया सी। अपने ऑप्शन की आ जाऊगा जी? बी आ जाऊगा। ठीक है जी, चलते हैं आप ऑप्शन प्रश्न नंबर 30 के उपर। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई सी? ठीक है जी, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? बेबल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त पेशकश, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कदों आया जी? 1946 के आया। तो 1946 की बनती है जी अपनी कंस्टीट्यूशनल असैंबली बनती है, तो इसे के कहने पर की बनाई गई सी? संविधान सभा बनाई गई। तो ऑप्शन की आ जाऊगा जी? अपना डी आ जाऊगा। ठीक है जी, प्रश्न नंबर चलता है 31 के उपर। भारत के संविधान द्वारा तैयार किया गया सीगा। हुण भारत का संविधान काहदे द्वारा तैयार किया गया सीगा जी? भारत के संविधान द्वारा तैयार किया गया सीगा। भारत का संविधान की कहते जी? ये कहते विधान सभा द्वारा, योजना कमीशन द्वारा, प्रधान द्वारा, कार्यकारी कमेटी द्वारा। ये संविधान सभा, ठीक है, विधान सभा लिखा हुआ है इतने, संविधान सभा होगी, संविधान सभा। भारत का संविधान किहदे द्वारा तैयार किया गया जी? संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इतने संविधान कर लियो, संविधान सभा बनी सी, कॉन्स्टिट्यूशनल असैंबली बनी सी, सीए कह दें जिन्होंने आप, सीए कॉन्स्टिट्यूशनल असैंबली के कहण ते जो तैयार किया गया सी, कॉन्स्टिट्यूशनल असैंबली के द्वारा ही संविधान जो तैयार किया गया सीगा। ठीक है जी, इसनों सही कर लियो, इतने विधान सभा लिखा पिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल असैंबली संविधान सभा। ठीक है जी, अगे चलते हैं आप 32 नंबर प्रश्न पर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कदों अपनाया? ठीक है, राष्ट्रीय गीत पुछ लिया आपको कदों अपनाया? तो अपन पता ही है जी 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होंगे, तो उदों 2 दिन पहले ही अपना राष्ट्रीय गीत है जोड़ा अपनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन की आ जाऊगा? ऑप्शन आ जाऊगा सी, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत है जोड़ा अपनाया गया। ठीक है जी, याद रख लो 24 जनवरी 2 दिन पहला राष्ट्रीय गीत है जोड़ा अपनाया जाता है। होर भी बहुत सारिया चीज़ा ने जोड़ियाँ 24 जनवरी को अपनाई जांदियां, जिवें अपनी राष्ट्रीय झंडा है। आप गल करा अगे जाके आप सारा पढ़ांगे इन्हूं डिटेल के जाके। ठीक है जी, तो एक बार इसमें इत्थे ध्यान रख लो, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपना लिया सीगा। सुप्रीम कोर्ट भी जी संविधान के 1950 के नेड़े तेड़े अपनाई जाती है, सारा कुछ आप ध्यान दे पढ़ांगे आप सारा कुछ। ठीक है, चलो जी अगे चलते आप प्रश्न नंबर 33 के उपर। पहली केंद्रीय विधान सभा का गठन कदों किया गया सी? पहली जी केंद्रीय विधान सभा जी सी गठन किया गया सीगा। अपने को 4 ऑप्शन ने, 1922, 1923, 1921, 1920। तो अपने को ऑप्शन की आ जाऊगा? 1920 आ जाऊगा। पहली केंद्रीय विधान सभा का गठन किया गया सीगा 1920
ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 33ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਆ 34 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਜੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? 34ਵੇਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 34ਵੇਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜਨਤਕ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਖੂਬੀ, ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਸਿਆਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? 37ਵੇਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਅਯਰ ਤੇ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਅਯੰਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ? ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 37ਵੇਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 38 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਾਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਾਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਨੇ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1858, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1861, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1892, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1861। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1858। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 39 ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ 1935 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ, JP ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਜਾਂ MN ਰॉय ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ BN ਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ BN ਰਾਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ MN ਰॉय। ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ MN ਰॉय। ਠੀਕ ਹੈ, BN ਰਾਓ ਅਤੇ MN ਰॉय, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। BN ਰਾਓ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, MN ਰॉय। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ MN ਰॉय ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਡੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਡਾਇਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਡਾਇਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 1919, 1935 ਜਾਂ 1947। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1919 ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਲੀਮੈਂਟੋ ਰਿਫੋਰਮਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1909 ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। 1909, 1919, 1947। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? 1935। ਡਾਇਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਦਵੈ ਸ਼ਾਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 41 ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਊਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
42ਵਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਬੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। 44ਵਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਸੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਨੇ? 12 ਭਾਗ, 22 ਭਾਗ, 18 ਭਾਗ ਜਾਂ 25 ਭਾਗ? ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਨੇ? 25 ਭਾਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 25 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1858, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1909, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? 47ਵੀਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 47ਵੀਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਬੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1909। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 47ਵੀਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? 48ਵੀਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 50, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ? ਭਾਗ 7, ਭਾਗ 8, ਭਾਗ 11, ਭਾਗ 9A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਗ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਭਾਗ 9A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਗ 9A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3000 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਆਪਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਬ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।